मामला है कि तीन साढ़े तीन साल तो असी ये आ मूवमेंट चलाई किला दीदार सिंह तो उदों साडे उत्थे अब्दुल्लापुर जिहड़ा हाल इत्थे कोट हसाक आ 3 महीने तो नज़र आ रहा ना आ उत्थे हाल बनया सी। दोस्तां क्या कोई साढ़े प्रैस क्लब किला दीदार सिंह के प्लेटफार्म तो कई कोशिशां चल रही सन। उन्होंने असीं एक सिटीजन कौंसल की तरज से असीं उन्होंने स्टार्ट किया जिहड़ा थ्रू प्रॉपर हुंदा ना हर एंगल तो एप्लीकेशनां अफसरां अगे रिक्वेस्ट सियासतदानां अगे रिक्वेस्ट अरबाबे इख्तियार अगे वो सारे हरबे इस्तेमाल करन तो बाद सानू उहदे च हासिल की होया चंद डॉकूमेंट्स कागजात जिहड़े कि समरी बना के लाहौर भेज दी गई। वो असीं लाहौर भी जाके खज्जल खराब हुंदे रहे। चलो मेहरबानी वो एक जितमाई कोशिश सी उहदे च आए कोई टेंडर की शक्ल च एक सानू देता गया कि टेंडर लग गया वो लग गया। फिर जी करोना आ गया, करोना की वजह तो रुक गया, टेंडर कैंसल हो गया। हालात वो ही रहे। उस दौरानिए दे विच अपनी मदद आप दे तहत असी जिस हद तक हो सका अफसरान दे नाल असी कमिट किया कि असी इंशाअल्लाह कुछ साल 6 महीने तुहाड़े कढ़ाने आ क्योंकि अफसराने बाला कहिंदे सन कि साडे कोल फंड नहीं हैं। बलदियाती इदारे टुट गए ने, जिला कौंसल का फंड मुंजमद पिया, अगों रिपेयरिंग डिपार्टमेंट खत्म हो गया, वह भी फंड्स नहीं आ रहा, फंड्स की किल्लत ये वो। असीं आख्या तुसीं साडा ना थ्रू प्रॉपर करो, असीं उहदे च करने आ पार्टिसिपेट। उहदे च करदे आ असीं कोई साल चलाया। साड़ियाँ दूसरियां तनजीमां किला दीदार सिंह तो दोस्तां उन्होंने भी कोई साल चलाया। 2 साल असीं अपनी मदद आप दे तहत उत्थे करते रहे। उस तो बाद हालात दिन ब दिन लद्देवाला वड़ैच कोट हसाक भी वो भुरना शुरू हो गया सी, काम उदों भुरना शुरू होया सी। उस तो बाद साडी वो जिहड़ी तहरीक अगस्त च स्टार्ट हुई खालिद चहल साहब की क्यादत च, फैसल मुराद साहब तुहाडे सारिਆਂ की क्यादत च, किला दीदार सिंह दे सारे दोस्त जिहड़े अल्लाह की रज़ा वास्ते ते अवाम का दर्द लैके ते अल्लाह की रज़ा वास्ते ते अपने वास्ते अपने इलाके वास्ते जिन्ना कोशिश की वो एक मूवमेंट चली, वो धरना होया, उहदे नाल साडे नाल कमिटमेंट की गई 2 महीने की कि फौरी तौर पर टेंडर लगवा के किले का काम शुरू कर दिता जाएगा। लद्देवाला वड़ैच दे भी काम शुरू कर दिता जाएगा। कोट हसाक वाला जिहड़ा पोर्शन है ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰੀ बना के भेजांगे तो 2 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ भी करांगे। नोखर डेरा शाह जमाल ਉਹਦਾ भी उस तो बाद काम स्टार्ट होया ਤੁਹਾਡੇ सामने लद्देवाला। चलो अल्लाह का शुक्र है कि इत्थे थोड़ा जिहा हो गया। किला दीदार सिंह भी थोड़ा जिहा होया, उस तो बाद वो भी ठप्प हो गया। तो कोट हसाक की पोजीशन की बनी उत्थे वो जिन्ना सारा मसाइल टोटल सी ਉਹਦੇ ਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ पोजीशन है असी डेली गुजरीदा उतों वो तुहाडे सामने में उहदे बारे च की दसना। उस तो बाद जिहड़ा पिछले दिनों तुसी लद्देवाले वड़ैच दे दोस्तां ने खालिद चहल साहब, फैसल मुराद साहब ते सारे दोस्तां दी जिहड़ी सरबराही दे विच क्यादत च जिहड़ा तुसी इत्थे उदन रैली या मार्च कीता है, उस तो बाद तुसी आ 29 तरीक की जिहड़ी डेडलाइन दित्ती उहदे नाल आ मूवमेंट स्टार्ट हुई कि फिर वो एक ढकोसले कि जी हो रहा कर रहे हैं, पैच ला रहे हैं, पैच लग रहे ने, अपना ना काम करवा रहे हैं, हो रहा। वो एक स्टार्ट मूवमेंट हुई जिहड़ा कि मैं दसना चाहना कि उसका कोई फायदा नहीं जे। आ जिहड़े ने इत्थे रोड़ा पत्थर पवा रहे ने आ ते नुकसान है, गड्डियां दा भी नुकसान है ते साड़ा भी नुकसान है। आ सिर्फ तो सिर्फ तुहानू ध्याने लाने वास्ते साडा जिहड़ी आ रोड बनाओ तहरीक दा माटो है या जिहड़ा साडा मिशन है वो आ इक्को ही है कि लद्देवाला वड़ैच किला दीदार सिंह नोखर कोट डेरा शाह जमाल जिहड़े वादे कीते ने उन्होंने पूरा किया जाए फिल फौर। और कोट हसाक वाला जिहड़ा पोर्शन है जिहड़ा 2 महीने की समरी लाहौर इन्हां ने भिजवाई है उन्होंने मुकम्मल करके इत्थे काम स्टार्ट किया जाए। आ जिहड़े ने ना आ जिहड़े पत्थर आ गया 2 ट्रक 4 ट्रक आज निकासी हो रही है पानी यार ऐसी कहना बेहिसी है। और जे सच्ची गल करिए तो ऐसी बगैरती है कि
3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ, ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ, ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਫੇਰ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹਿਲ ਜੁਲ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਹਿਲ ਜੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਏ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਇਸ 29 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੁਫੱਸਲ ਤੇ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਾਲਦ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਲਾਲ ਭਾਈ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇhtਜਾਜ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ DC ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਇੰਝ ਖਲੋਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਹੀ ਖਲੋਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। DC ਆਫਿਸ ਖਲੋਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਲੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਉੱਥੇ ਉੱਠਣਾ ਤੱਦੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਉਹ ਤਲੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ CM ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਲੱਧੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਅਗਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਸਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿਆ ਜੇ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਸ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੰਡ ਮੁੰਜਮਦ ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਲੱਧੇ ਵਾਲਾ ਵੜਾ ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਂ ਕਿ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਲੱਧੇ ਵਾਲੇ ਵੜੈਚ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਐ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ 29 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਨੂੰ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਲੱਧੇਵਾਲਾ ਵੜੈਚ ਤੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਾਫਸਾਬਾਦ ਰੋਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਸੀ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਖਲਾਕੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇਖਲਾਕੀਆਤ ਅਸੀਂ ਨਿਪਟਾਈਆਂ ਨੇ। ਰਿਕੁਐਸਟ, ਮਿੰਨਤ, ਤਰਲਾ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਖਬਰਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਟੋਟੇ 2 ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿ ਫੰਡਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਫੰਡ ਲਿਆਉਣ, ਫੰਡ ਆਉਣੇ ਕਿੰਜ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਰਾਏ ਜੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਫੰਡ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲਿਆਉਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟ ਸਾਕ ਵਾਲੀ ਸਮਰੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? 18 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ 18 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਮਰੀ ਵੱਲ ਗਿਆ, RCC ਰੋਡ ਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆ ਸੇਮ ਨਾਲਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਆ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਹੁਣ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਖੱਬੇ ਕੀ ਤੱਕ ਤੇ ਮਾਨਾ ਤੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, AC ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਆ ਉਦਣ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਈਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਜਿੱਦਣ ਲੱਦੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਾ ਕੇ ਕੋਟ ਸਾਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀਏ, ਆ ਉਦਣ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਜਿੱਦਣ ਫੈਸਲ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਾਲਦ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਲਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਆਈਆਂ ਨੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਆ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਰਦ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਵੀ ਬਚਾਓ। ਆ ਸਾਖ ਬਚਾਣੀ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬੇਹਿੱਸ ਨੇ ਲੱਦੇ ਵਾਲਾ ਵੜੈਚ, ਕੋਟ ਸਾਗ ਬੇਹਿੱਸੇ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਹਿੱਸ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਚਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਇੰਝ ਹੀ ਬਚਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਾਸੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਹਕੂਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਗਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤਲਾਲ ਕੁਦਰਤ ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ 'ਚ, ਖਾਲਦ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਦੇ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।